फिर जिहड़ा ਸਰੂਪ खिंचिया एक मुसलमान का गुरु अर्जन देव जी ने बुरगू का जिक्र, बांग का जिक्र, ज़कात का जिक्र, सारा जिक्र करके फिर साबत सूर दस्तार सिरा ये लोग सिख नाल जोड़ते जाते हैं। ये शब्द मुसलमान की तस्वीर पेश की है, गुरु अर्जन देव जी ने पढ़ लेना। मुसलमान के सारे चक्कर चैन दस्तार मुहम्मद साहब सजाते सन ते मुहम्मद साहब नूं मनण वाले दस्तार सजाते हैं। जिहड़े बहुत पक्के मुसलमान ने दस्तार सजाते, मुहम्मद साहब दस्तार बनते सन। साबित सूरत होवे, चूंकि मुहम्मद साहब साबित सूरत सन। तुसी के सिर दे कटा देंदे हो, दाड़ा रख लेंदे। साबित सूर दस्तार सिरा मुसलमान ऐसा होवे, उत्ते मुसलमान की तस्वीर खिंची है। ना समझी दे कारण करके सारिया पंक्तियां का बोध ना होने के कारण करके शब्द किस पर थाएं उच्चारण किया गया जोड़ते किसी नाल। इत्थे अध्ययन करना पएगा, आले दुआले की सारी समझ लेनी पएगी, पढ़ना पएगा। बिल्कुल अंधियां अखां नाल कोई चलेगा, कईयां नाल टकरावेगा। इस वास्ते मैं देखना ऐसे लोग बस टकरांदे ही टकरांदे ने, खेड उन्हां कोल कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। सरमद कहंदा है, ऐ खुदा जिस दिन दा मैं तेरी प्यार दी गली चों लंघा, कोई भी गल सुनावे, कोई हिंदू तेरी गल सुनावे, कोई मुसलमान सुनावे, कोई यहूदी सुनावे, मैं सुनन वास्ते चला जा, चला जा। बड़ी वड्डी बड़ी वड्डी ओदा ए बोल, ओदा ए कलाम मैं थानू फिर सुना। सरमद बा कूचा इश्क बदनाम छुदी, ऐ मेरे खुदा मैं लोकां दियां गलियां च महलियां च लंघदा हुंदा सी, पूजा सी। जिस दिन दा गली च लंघिया ते तेरी गली केवल प्यार दी गली, तेरी गली दा नां है प्यार दी गली। सरमद बा कूचा इश्क, कूचा गली नूं कहंदे ने। तेरी गली का नां की है, इश्क दा कूचा, प्यार दी गली। तेरी होर कोई गली नहीं। जतर ततर दिशा विसा होए फैले हो अनराग, तू जिधर किधर परमात्मा प्यार रूप होके छाया है। जिस दिन दा मैं तेरी प्यार दी गली चों लंघिया, बदनाम हो गया। ना हुण शरीक मनदे ने, ना हुण समाज मनदा है, ना हुण वक्त की हुकूमत सहमत। जब मैं बड़े बड़े धार्मिक सम्मेलन देखदा, खास करके सर्वधर्म सम्मेलन अलग अलग प्रांतां च होंदे ने, मेरे कोल दो सज्जन आए, दो जगह जाना से एक जगह फिर मैं ज्ञानी हेम सिंह साहब का हैड ग्रंथी बंगला साहब उन्होंने कह दिता, मैं कि तुसी चले जाओ, एक जगह मैं चला जाना, दोवें मेरे को नहीं भुगतना। वो मैनू लिस्ट दसन लगे, फलाने आचार्य जी आ रहे हैं, फलाने संत जी आ रहे हैं। इन्हों के नाम बाद च दसे, होम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, विशेष अतिथि हैं, स्पेशल मेहमान, विशेष अतिथि। जो इस समागम में विशेष अतिथि हैं वो होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो हम विशेष अतिथि थे होम मिनिस्टर साहब ने, बाकी के सारे लल्लू पंजू ने की राजनीति छाई हुई है सिर पे। तो मैं कहा फिर इसको आप सर्वधर्म सम्मेलन कहते हैं, जहां विशेष अतिथि एक राजनैतिक है, तो ये तो राजनैतिक सम्मेलन होगा, धार्मिक सम्मेलन कैसे होगा? भावें इधर उधर दियां गल्लां करके उन्हें अपने लफ्ज़ वापस लैण की कोशिश तो की थी, पर वापस कितने, उत्थे वाकई देखिया गया विशेष स्थिति ते होम मिनिस्टर साहब सन। सारे मुंतजिम ते सारे संत उहदी परिक्रमा पे करते सन। आई देखे इत्थे भी कई दफा मैं पंजाब दे देख के हैरान हो जाना, जब कोई महिमा गायन करन लगता है, गैनी जी फलाना भी आ रहा है, फलाना भी आ रहा है, फलाना भी आ रहा है,
मैं क्या मैनू बड़ी खुशी होगी, रोम रोम दे झरनाट उठेगी, कोई दस दे कोई कद ब्रह्म ज्ञानी भी आ रहे हैं, कोई कद रब प्यारा भी आ रहे हैं, कोई कद रब नाल जुड़ी हुई रूह भी आ रही है। जगत इसे तो प्रभावित है। इस सारे प्रभाव तो न्यारा होया है सरमद कहंदा बदनाम हो गया। न शरीक सहमत, न समाज सहमत, न हुकूमत सहमत, सब विरोधी हो गए। कल तक सब पूजा करते सन, अज सब विरोधी हो गए। हुण मैं नाप तोल ये दसा, जितना वड्डा संत होवेगा वो सिंघासन ते नहीं बैठे होवेगा, सूली ते टंगया होवेगा, तत्ती तवी ते होवेगा, उबलदी देग दे च होवेगा। यही जो है महान संत दी पहचान, जो फुलों की बरखा ते बड़ा पूजिया जा रहा है, बड़ा पूजिया जा रहा है। मैं तो कह देंगा 99% ये पखंड तो इलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1% मैं छड़दा क्योंकि अपनी पग बचानी है भी मैं उसका। हकीकत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लाओ त्से दा बोल भी मैं फिर रख सुना दिया। कौन है संत, असी किवें पहचानी है? लाओ त्से कहने लगा सारा समाज जिदी विरोधता ते खड़ा हो जाए वो संत होता है, क्योंकि वो बादशाह खुद मुखालफ से लाओ त्से दे। चीन का राजा कहंदा सी तू लोगां नू बिगाड़ रहे हैं, भावें वो कहंदा सी मैं बिगड़े होए नू सुधार रहा, की करा। लोकी चीखते चिल्लाते ने मेरी दवाई जरा कौड़ी है, हैं ते सारे मरीज रोंदे ने पिटते ने, मेरी कौड़ी दवाई कर। पर मैं तो इन्हों तंदुरुस्त करना चाहना, तुसी भी खिलाफ मेरे। सारा समाज जिस दे खिलाफ हो जाए वो संत है, वो संत है। अगर वाकई किसी दे अंदर रब दी तड़प पैदा हुई है, तो जिमें हुण मैं इथों रेलवे स्टेशन जाना होवे ते मैनू रस्ते दा ना पता होवे, तो मैं किसी को पुछां बई मैनू रस्ता दस, वो मैनू दसदा है। पर मैं उसदे कोल पहले ये नहीं पुछदा तू हिंदू है कि नहीं, हिंदू है तां मैं पुछांगा उंज नहीं, सिख है तां मैं पुछांगा उंज नहीं, मुसलमान है तां मैं पुछांगा उंज नहीं। जमीन दे उत्ते जिहड़े रस्ते ने ते जमीन दे उत्ते बने अस्थानां नूं जांदे ने, ये रस्ता तो असी किसी को भी पूछ सकते हैं, पर जब परमात्मा का रस्ता पूछना होवे बड़े संकीर्ण हो जाते, बड़े छोटे दिमाग के। और ये छोटा दिमाग ये नहीं किसी एक संप्रदाय दे च, सारियां च रज के रज के। ज्ञानी कल्याण सिंह जी बैठे ने, एक चंगे मन्ने परमन्ने धनाड़ मुसलमान पर मेरे को आए, कहने लगे असी थोड़ी कथा मस्जिद विच करानी है, करोगे? मैं कहा आपां करांगे ते ज्ञानी कल्याण सिंह कीर्तन भी करनगे, ये नाल सन मेरे उदों, हुण भी ठीक ने, गुरु दी मेहर है। जरा शरीर बहुत ठीक से इन्हां दा नाल साथी सन। ये कहने लगे ठीक है आपां कीर्तन करांगे, कवाली टाइप का कीर्तन करांगे, गुरु दे शब्द कवाली च गावांगे। संगीत दे बड़े माहिर, बड़े माहिर, बड़ियां वड्डियां वड्डियां गड्डियां उन्हां दी आईयां सानू लैण वास्ते बड़ी शानो शौकत नाल, क्योंकि चोटी दा धनाड़ बंदा पहुंचे। मस्जिद दे बाहर पंडाल लाया दूरी ते, मैं कि तुसी ते कहा सी मस्जिद विच कथा करनी है, मस्जिद विच कीर्तन करना है, इन्हां पंडालां च असीं करदे ही रहंदे, करदे ही रहंदे। कहने लगे मस्कीन जी क्या करें, हमारे जो मजहबी रहबार है ना वो साहिबान नहीं माने, नहीं माने, मैं मजबूर हूं, नहीं माने, मस्जिद में नहीं हो सकती, बाहर हो सकती।
ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਖਸਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਮਨੋ ਦਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਾਮ ਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੋਭ ਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰਾ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੋ, ਉਹੀ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਲੋ, ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ। ਮਕਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਖਾਣ ਪਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹੀ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਕਤਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ। ਇਤਨੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾਈ ਖੋ ਗਈ ਹੈ, ਖੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਬਿਰਹਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਥੋਂ ਅਲੱਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਸਾਮਤ ਦਿਓ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਹਰਾ, ਉਹ ਮਤ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਚਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਸਨਮ ਕੰਦੇ ਵਾਲੋ ਤਲਾਸ਼ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, सनम कदों वाले तलाश लाजम है, इधर ही लौट पड़ेंगे गर खुदा ना मेरा। कहता है ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ
ਨਿਰਾ ਬੈਠ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਖੋਜ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਬਿਰਹਾ, ਵਿਛੋੜਾ। ਜਦ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਤੜਪਾਇਆ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਗਲਤ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੋਜਣਾ ਹੈ? ਸਮਝ ਦੇ ਚਾਜ, ਸਮਝ ਦੀ ਖੋਜ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਖੋਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਬ ਤੋ याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, ऐ मेरे खुदा की करा। मेरे शरीर की पहुंच ते है नहीं, ते इत्थे ही खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। पर करा कि मेरी याद भी तेरे तक नहीं जाती। तैनू याद करन बैठदा संसार याद आउंदा, तस्बीह लैके तैनू याद करन बैठदा परिवार याद आउंदा। हे प्रभु तैनू याद करन बैठदा प्रभुता याद आउंदी है, धन याद आउंदा, कारोबार याद आउंदा। बिल्कुल ठीक है। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, दोस्तों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। ऐ मेरे दोस्त तेरी बस्ती इतनी दूर है, मेरी याद नहीं पहुंचती। याद नहीं पहुंचती, इस करके दूरी है, नित्य तो व्यापक है। अपनी समझ दी खोज परमात्मा दी खोज है। सिमरती दा पहुंच जाना परमात्मा तक है, परमात्मा तक पहुंचना है, वरना वो व्यापक है, व्यापक है। पर उपरोक्त जिहड़े शब्द कहे जाते हैं परमात्मा दे कोल जाना है, इनू मोटे रूप विच ना लेना। परमात्मा की खोज करनी है, इनू किधरे बैरूनी रूप विच ना लेना, व्यापक है। अपनी समझ की खोज परमात्मा की खोज है। हार परयो स्वामी के द्यारे, दीजे बुद्ध विवेक। सामत देव दयाल प्रभ जितों में आराम। अपनी मत की खोज, अपनी समझ की खोज परमात्मा की खोज है। अपनी सिमरती का परमात्मा तक चले जाना, ये परमात्मा के कोल जाना है। जिहड़े खोजी ने और 10 दिशावां दे खोजदे ने, हर जगह खोजदे ने। खोज खोज के जो उन्होंने मिलता है बिरहा, विछोड़ा। ते विछोड़े का कम है तड़पाना ते रुलाना। रोंदा है संसार भी परिवार दे विछोड़े च, कारोबार दे विछोड़े च, धन संपदा दे विछोड़े च। कौन नहीं रोंदा? सब रोंदे। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सारे ही रोंदे, सब रोंदे। सुकरात ते कहंदा है, मेरा अनुभव कहंदा इंज लिखदा है कि 7 समुद्रां दे च भी इतना पानी नहीं है जितना पानी अज तक मनुख दी अखां चों वग चुके है। वो ते इंज कहंदा है, इन्हां अरबां खरबां सालां दे च मनुख जितना रोया है, जितना रोया है, कहंदा इहदे सामने ते 7 सागर भी कुछ भी नहीं। कौन नहीं रोंदा? रोंदे ने परिवार दे विछोड़े च, रोंदे ने कारोबार दे विछोड़े च, रोंदे ने धन संपदा दे विछोड़े च। ये रोना उल्टा हिरदे नूं बोझल करदा है, तन मन नूं रोगी करदा है।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਦਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਹਾ, ਵਿਛੋੜਾ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਤੜਪਾਏਗਾ, ਰੁਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੋਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੋਏ, ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੌਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਵਿਛੜੇ, ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੜਪਾਵੇਗਾ, ਰੁਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੌਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿੱਧਰ ਹੌਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਥੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਹੌਕੇ ਭਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਭਾ ਇਸ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਬੈਰੋਂ ਬਾ ਆਮਦ ਆਮਏ ਮਨ ਚੂਜ਼ੇ ਖਾਬੇ ਨਾਜ਼, ਸਦ ਤਾਨਾ ਮੇ ਜ਼ਨਦ ਬੈਰੂਏ ਆਫਤਾਬੇ ਸੁਬਾ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਬੈਰੋਂ ਬਾ ਆਮਦ ਆਮਏ ਮਨ ਚੂਜ਼ੇ ਖਾਬੇ ਨਾਜ਼, ਸਦ ਤਾਨਾ ਮੀ ਜ਼ਨਦ ਬੈਰੂਏ ਆਫਤਾਬੇ ਸੁਬਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਸੂਰਜ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਨ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਰਾਤ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਉਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਦ ਤਾਨਾ ਮੇ ਜ਼ਨਦ ਬੈਰੂਏ ਆਫਤਾਬੇ ਸੁਬਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਮਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਲਕ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਤਖਯਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ। ਚਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਯਲ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਆਸਮਾਨ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ? ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਖਯਲ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੰਗਸ਼ ਕਬੂਦ ਕਰ ਦਿਲੇ ਅਜ਼ ਪੁਰ ਸੁਰਾਰ ਸਾਖਤ ਅਜ਼ ਬਸ ਕੇ ਦੂਦੇ ਆਹੇ ਮਨ ਅਜ਼ ਆਸਮਾਂ ਗੁਜਸਤ। ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਤੜਪਿਆ, ਤੜਪਿਆ, ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੌਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੌਕਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਤਨਾ ਬਿਰਹਾ, ਇਤਨਾ ਬਿਰਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਇਤਨੀ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੀਦੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਹੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ। ਇਹ ਬਿਰਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੇੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਮਾਇਆ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਪਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਪਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਪਛੜ ਜਾਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਦਫਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਪਟ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਖ ਸਾਈਂ, ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੋ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਿਤਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹੂ ਬਾਵਾਂ, ਬਾਹੂ ਬਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੇ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਤਨੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿਤਨਾ,
ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਰਸ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ਲੋਕੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਝਗੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਨਕ, ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਨਕ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜਨਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਨਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜੋ ਇਤਨਾ ਛਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਕੇ? ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਨਿਰਵਾਣਤਾ ਕਿਤਨੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਿਤਨੀ ਸੀ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਤਨੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੇ ਟੀਕਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰ ਪਏ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਵੰਡਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਐ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੌਲਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਘੂਰ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਪੈਣ ਔਰ ਮੰਗਦੇ ਪੈਣ। ਐਨੇ ਫਰਾਗ ਦਿਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ। ਇਤਨੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ,
ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾਪਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਪਣਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾਪਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਤਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੀ ਝੋਗੀ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਲੀਰਾਂ, ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਲੀਰਾਂ। ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਕੱਪੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਦੇ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਹੋਣ, ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਚਿੱਤ ਭਰਮੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤ ਭਰਮੇਣ ਇਸ਼ਟ ਮਿਤਰੇਕ ਬਾਂਧਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬਸ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, तो अवतार दीवार बन गए। महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नैत। इष्ट अवतार अगर निरंकार दे विचकार दीवार बन गया माया है, परिवार दीवार बन गया है माया है, धन संपदा दीवार बन गई है माया है, पर वो इष्ट भी माया है जो परमात्मा दे विचकार दीवार बन के खड़ा और मनुख इष्ट ते जो है रुक गए। कोई इष्ट भी ना होवे, कोई मित्र भी नहीं, कोई साक नहीं, कोई संबंधी नहीं, चंगे कपड़े नहीं, चंगिया रहन दी कोई जो है कुटिया नहीं, टुट्टी फुट्टी जो है झोंपड़ी है, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, ते उद्यान दे उजाड़ दे भरमण करन वाला मनुख होवे। हाँ जी, पर जे उसका मन हरि नाम नाल भेजिया होया है, रब्बी प्यार नाल भेजिया होया है, ये सारी सृष्टि का राजा है, ये सारे संसार का बादशाह है। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह भी बयान करते हैं जपजी साहब कह के मैं समाप्ति करा। समंद साहा सुल्तान, कोई इतना वड्डा सुल्तान होवे, हुक्मरान होवे जितना सागर है, जमीन नालों सागर 3 हिस्से वड्डा है। जमीन का ही राजा ना होवे, इतनी जमीन का राजा होवे जितना सागर है, जितना समुद्र है। समुद्र साह सुल्तान गिरहा से थी माल धन, ओदे घर दे सोना चांदी कितना होवे जितने जमीन ते पहाड़ ने। गुरु नानक जिन्ने पहाड़ ने इतना सोना होवे ओदे कोल, जितने पहाड़ ने इतनी चांदी होवे ओदे कोल। गिरहा से ती माल धन,
ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਬਾਤ ਨਾ ਧਨ ਨਾ ਸੰਪਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਸਗਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਹਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਬਿਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੀ ਦੌੜ, ਉਸ ਦੀ ਦੌੜ, ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਕਿਧਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।